السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی امین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاڑ کریں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک صلی اللہ علیہ، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاڑ کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ۔ پچھلے گزشتہ جمعہ میرے بیان کا موضوع ظلم کا انجام اور انصاف کی برکت، ظلم کا انجام اور انصاف کی برکت۔ جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش عذاب اترتے ہیں، اور جہاں پر انصاف کیا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں انصاف کرنے والوں پر، اور اس زمین پر کس طرح برکت نازل فرماتا ہے۔ ظلم کریں گے تو اس کا انجام بھی دنیا میں ہے، آخرت میں ہے۔ انصاف کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا اجر و انعام ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنیں گے، اور قیامت کے دن جو انصاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ کرے گا تو اس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا، یعنی تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے بڑے انعامات سے انصاف کرنے والوں، عدل کرنے والوں کو بخشش انعامات نعمتیں عطا کرے۔ ظلم کے متعلق میں یہ بیان کرنا چاہوں کہ ظلم کیا ہے۔ ظلم کی تعریف علماء کرام ایک ایسی بھی بیان کرتے ہیں، ایسی کہ ظلم وہ ہے کہ جس کا جو جہاں پر مقام ہے، جس کی جو جگہ ہے، اگر اس جگہ پر اس کو وہ نہ ملے، اس کا وہ مقام نہ ملے تو وہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر ٹوپی پہننے کی چیز ہے، اگر ٹوپی ہاتھ میں باندھے جیب میں رکھیں تو وہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ٹوپی کا حق کیا ہے؟ ٹوپی سر پر رہتی ہے۔ اسی طرح انگوٹھی، مثالیں بہت ہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ انگوٹھی یہ انگلیوں میں ڈالتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں میں، اگر اس کو پیر کی انگلیوں میں ڈالیں گے تو وہ کیا ہوا؟ وہ اس کی جگہ اس کو نہیں ملی۔ یہ ظلم کا ایک تعریف علماء کرام نے بیان کی ہے کہ جس کی جو جگہ ہے اگر وہ اس جگہ پر قائم ہے، وہ جگہ ہے، تو یہ انصاف کے ساتھ معاملہ ہے۔ جیسے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ہم وہ حساب سے کرتے ہیں، جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ سمجھیے آپ بات کو۔ تو یہ ظلم یہ معاملہ ہے کہ جو چیز ہم جس جگہ پر نہیں رکھیں گے، سمجھے ٹوپی جو پہنی ہے اس کو جیب میں رکھیں گے یا پھر نیچے رکھیں گے، انگوٹھی جو ہاتھ کی انگلیوں میں پہننا ہے اس کو پیر کی انگلیوں میں پہنیں گے وغیرہ، یہ الگ معاملات جو کریں گے یہ ظلم ہے۔ اسی طرح جو دیگر لوگوں کا حق ہے، اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہر ایک کا معاملہ، استاد شاگرد کا معاملہ جو بھی ہوگا تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ باپ کے کچھ حقوق بیٹے پر ہے، بیٹے کے کچھ حقوق باپ پر ہے، ماں کے کچھ حقوق بیٹی پر ہے، اس طرح کا معاملہ۔ میں یہ بات لمبی نہیں کرنا چاہوں گا، صرف میں سمجھانے کے لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جس کا جو حق ہے، جس کا جو صحیح جگہ ہے اس کو عطا کریں، اس کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے والوں کے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے گا۔ اور جو ظلم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریم آپ کے ساتھ میں پڑھی، سامنے پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یعنی کوئی انسان اس غفلت میں نہ رہے کہ اللہ غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ غافل نہیں ہے۔ جو بھی لوگ ظلم کرتے ہیں، کیا آیت کیا پڑھی میں نے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا، اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ اما یعمل الظالمون، ظالم جو کام کرتے ہیں ان کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم کیا کرو؟ بے خبر نہ جانو۔ اللہ ہر ایک چیز کی خبر رکھتا ہے،
किसी को दुनिया में सज़ा देता है, किसी को आखिरत में, किसी को कब्र में। अल्लाह तबारक व तआला का मामला है अपने बंदे के जात जिस तरह वो मामला करे। तो जुल्म अगर हम करते हैं किसी पर तो इसका अंजाम हमें दुनिया ही में भुगतना पड़ता है। कुछ वाक़यात की रोशनी में मैं आपको बयान करना चाहूँ। वो किसी का भी हक़ हो, हम अगर किसी का हक़ मारते हैं तो वो हमें उसका अंजाम, उसका सिला हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में उसका क्या अंजाम होगा, दर्दनाक अंजाम, इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बंदे के हर अमल से अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है, जानता है कि बंदा क्या कर रहा है। इंसान भले ही दूसरे लोगों से छुपाए, अपने आप से भी छुपाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से, वो नज़र से, वो मामला, वो अमल जो हम करते हैं वो छुप नहीं सकता। अदल से काम ले, इंसाफ से काम ले, जुल्म किसी पर ना करें। जहाँ पर अदल नहीं किया जाता, इंसाफ से काम नहीं लिया जाता, तो उसका अपोजिट क्या हुआ, जुल्म। यानी अगर हम किसी के साथ इंसाफ के साथ मामला अगर हम नहीं कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्या हुई, जुल्म कर रहे हैं। या तो इंसाफ या तो जुल्म, तीसरा रास्ता नहीं है। या तो जुल्म करते हैं या तो इंसाफ करते हैं। एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ। हज़रत उक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आप देखें कि अदल और इंसाफ का मामला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें कैसे मिलता है। हज़रत उक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बड़े सहाबी हैं, आशिक़ रसूल हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस ज़ाहिरी दुनिया से जाने का वक्त आया, कुछ दिन बाकी थे इस ज़ाहिरी दुनिया से जाने का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को जमा फरमाया और कहा कि मैंने अगर किसी का हक़ मारा है, किसी के हक़ तलफ़ी की है वगैरह वगैरह जो भी मामलात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसाफ से काम लेने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, जो खुवैसरा नामी शख्स ने ये कहा था कि आए मोहम्मद इंसाफ से काम करो, इंसाफ से का अदल व इंसाफ करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुवैसरा बदबख्त शख्स के सामने ये कहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि आए ज़ालिम, अगर दुनिया में मैं अदल नहीं करूँगा, मैं इंसाफ नहीं करूँगा, तो मुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कौन है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मैं नहीं इंसाफ करूँगा तो मुझसे बढ़कर दुनिया में इंसाफ करने वाला कौन है। ये वाक़या अलग है, लेकिन मैं आपके सामने ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमले आपके सामने बयान करना ज़रूरी समझा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त, आखिरी दिन, कुछ दिन बचे थे, सहाबा कराम को जमा फरमाया और कहा कि सहाबा, अगर मैंने तुम्हारे मामले में कुछ हक़ तलफ़ी की है, जुल्म वगैरह किए हैं, तो उसका बदला दुनिया ही में जो है बता दो, उसका मतलब वो एहसान चुकाया जाएगा, वो कर्ज़ अदा कर दिया जाएगा। हज़रत उक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा मैदान जिहाद में आप सहाबा कराम की सफ़ों को दुरुस्त फरमा रहे थे। सफ़ें, सिपाही जिस तरह एक लाइन में खड़े होते हैं, कतार में खड़े होते हैं, खड़ा कर रहे थे, उस वक्त आपने मुझे मेरे पीठ पर छड़ी मारी थी, सही ठहरने के लिए उस वक्त मुझे छड़ी मारी थी, मैं वो बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसके सामने बात कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जिनसे बढ़कर दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई शख्स नहीं है। तो वो सहाबी रसूल कहते हैं कि आपने मुझे छड़ी मारी थी, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हुए, आए उक्काशा जो करना चाहता है कर। सहाबा कराम कुछ गुस्से में आए, जलाल में आए, कुछ रोने लगे, कुछ खफा हुए। और हज़रत उक्काशा से बड़े बड़े सहाबा कराम, हज़रत अबू बकर, उमर, फारूक रज़ियल्लाहु, बड़े बड़े सहाबा कराम ने कहा कि उक्काशा तू कैसी बात करता है, अगर बदला लेना है तो हमसे ले, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, हमसे ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों बदला लेता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उक्काशा को इजाज़त दी। हज़रत उक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह, देखें कि इंसाफ का मियार देखें कि या रसूलल्लाह, जिस वक्त मैदान जिहाद में मैं सफ़ में, कतार में जब खड़ा था, मेरे ऊपर कमीज़ नहीं थी, लिहाजा या रसूलल्लाह आप भी अपनी कमीज़ निकालें। असल जो मकसद है ये वाक़े का दूसरा है, लेकिन इस वाक़े से आप दर्स हासिल करें कि किस हस्ती के सामने हज़रत उक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल रहे हैं। हज़रत उक्काशा कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं उस वक्त कमीज़ नहीं डाला था, मेरा ऊपर का बदन नंगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमीज़ शरीफ उतारते हैं, कुर्ता उतारते हैं, और तमाम सहाबा कराम ये मंजर देख रहे हैं। हज़रत उक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़ते हैं मोहब्बत के आलम में, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीठ के पीछे जो मोहरे नबूवत हर नबी के
पीठ के पीछे जो मोहर नबूवत होती है, हज़रत उक्काशा कहते हैं कि या रसूलल्लाह, बदला लेना मेरा मकसद नहीं था, बदला लेना मेरा मकसद नहीं था, आप जुल्म करने वाले नहीं हैं, लेकिन या रसूलल्लाह, हर नबी के पीठ के ऊपर एक मोहर नबूवत होती है, मोहर होती है, मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ या रसूलल्लाह। हज़रत उक्काशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस मोहर नबूवत का दीदार किया, देखा और उसको बोसा भी लिया। और हज़रत उक्काशा नहीं बल्कि बहुत से सहाबा कराम ने मोहर नबूवत जो था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते मुबारक पर उसका दीदार किया। बताने का हासिल कलाम यह है कि जब इंसाफ का जब मामला आए, बात आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये कह रहे हैं कि मैं कमीज़ निकाल दूँ। बताने और हम और आप क्या हैं, वो खातिमुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किया है। बताने का हासिल कलाम ये है कि इस वाक़े से दर्स हासिल करें। अगर हम किसी पर जुल्म करते हैं, सितम करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि इस जुल्म का अंजाम हमें दुनिया में भी भुगतना होगा और आखिरत में भी भुगतना होगा। एक बुढ़िया थी, एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ। उलमाए कराम ये वाक़े को नकल करते हैं कि एक बुढ़िया किसी बस्ती में रहती थी। बादशाह जब किसी शिकार के लिए, सैर के लिए निकलता तो वहाँ पर अपना पिंडाल वगैरह डालता, और बादशाह को सबसे अच्छी जगह, बादशाह के सिपाहियों को सबसे अच्छी जगह एक दिखाई दी, लेकिन वहाँ पर एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। तमाम ज़मीनें वगैरह बादशाह के सिपाहियों ने ख़रीद ली या फिर कुछ भी किया, लेकिन उस बूढ़ी के पास जब आया और कहने लगे कि ये जगह बहुत अच्छी है, ये झोपड़ी है, हम उसको गिरा देते हैं, यहाँ पर बादशाह का महल वगैरह आराम करने के लिए बांधते हैं, और बुढ़िया तुम हमें इजाज़त दो, तुम्हें इससे अच्छी झोपड़ी नहीं बल्कि इससे अच्छा घर तुम्हें हम शहर में दिला देंगे। तो बुढ़िया कहती है कि मुझे इस घर से लगाव है, चाहे झोपड़ी क्यों ना हो, मुझे इस घर से लगाव है, मैं ये छोड़ नहीं सकती। तो सिपाहियों के बार बार इसरार करने के बाद भी बुढ़िया नहीं मानती, तो सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। बुढ़िया कुछ देर के लिए बाज़ार से सामान लेने के लिए जब निकलती है, तो सिपाही बुढ़िया की इजाज़त के बग़ैर, बादशाह को इत्तला किए बग़ैर उस झोंपड़ी को गिरा देते हैं और वहाँ पर बादशाह का महल बांधना शुरू करते हैं, आराम की जगह करना वहाँ पर शुरू करते हैं। बुढ़िया जब वापस आती है और देखती है कि उसकी झोपड़ी गिरा दी गई है, वहाँ पर बादशाह का महल तामीर किया जा रहा है, तो वो बूढ़ी माँ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती है कि बारी ताला, ये बादशाह तो ताकतवर है, सिपाहियों ने ये जो काम किया है, बादशाह का सपोर्ट इनको है, बादशाह का हाथ इनके पीछे है, इस वजह से इन्होंने एक पावर के होने के तौर पर इन्होंने मेरी झोपड़ी गिरा दी। ऐ बारी ताला, ये सिपाही तो अपने बादशाह पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि बादशाह हमें बचाएगा, लेकिन ऐ बारी ताला, मैं बुढ़िया, मैं कमज़ोर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा था कि मेरी झोपड़ी की हिफाजत तू फरमाएगा, तो मैं उस वक्त नहीं थी, ऐ बारी ताला तू कहाँ था। ये बुढ़िया के रोने के अल्फाज में रोती हुई अल्लाह की बारगाह में जब गिड़गिड़ाई, रोने लगी, एक आह बुढ़िया के दिल से जो निकली, एक आह जो निकली घर गिरने की वजह से, कसम है अल्लाह तबारक व तआला की, बुढ़िया की आह निकलने की देरी थी, बादशाह के जिन जिन जगहों पर, जिन जिन शहरों में इमारतें थी, महल थे, वो तमाम के तमाम बुढ़िया की बद्दुआ से गिर गए। बुढ़िया ने जो अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, हाथ उठाकर रोई, गिड़गिड़ाई, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया। अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह के जितने महल थे, एक नहीं बल्कि जितने भी महल थे, तमाम के तमाम वो ज़मीन दोस्त हो गए। बादशाह समझ गया कि मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी इत्तला के बग़ैर किसी सिपाही ने किसी गरीब पर जुल्म किया है, उसकी सज़ा मिल गई। बताने का हासिल कलाम यहाँ पर यह है, बताने का मकसद यह है कि हम किसी की ज़मीनें ज़बरदस्ती हड़पते हैं, कम पैसों में ज़ोर दम लगाकर हम उसको ख़रीदते हैं, या फिर लालच देकर ख़रीदते हैं, धोखा देकर ख़रीदते हैं। याद रखिए कि दुनिया में तो उसका अंजाम बुरा है ही, आखिरत में भी इसका दर्दनाक अंजाम अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार करके रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि आए माज़, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मज़लूम, जिस पर जुल्म किया जाता है, चाहे औरत हो, मर्द हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जिस पर जुल्म किया जाता है, मज़लूम पर जब जुल्म होता है और मज़लूम जब अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, तो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक भी पर्दा नहीं होता, यानी डायरेक्ट वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो बद्दुआ, वो दुआ पहुँच जाती है।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مظلوموں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کو نیست و نابود فرماتا ہے۔ معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک سلم صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں صاف صاف جملوں میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ جو بھی ظالم ہیں، جو بھی ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بخوبی جانتا ہے کہ وہ معاملہ کیا کر رہے ہیں لوگ۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک سلم صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک بات میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں کہ جس پر ظلم ہوتا ہے اور مظلوم ظالم کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی برکتیں بھی بہت ہیں۔ یعنی اپنی کچھ غلطی نہیں ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے، اور ظلم کرنے والا بھلے ہی طاقتور وغیرہ ہو اور مظلوم غریب انسان اس کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ فتح مکہ کا آپ معاملہ جانتے ہیں۔ فتح مکہ جب ہوا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے، بہت سے لوگوں کو تبلیغ کی، اسلام کی طرف بلایا۔ 313 یا پھر اس سے بھی کم لوگ مکہ میں ایمان لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑوں کو بلایا تو وہ پیڑ چل کر آئے، پتھروں نے کلمہ پڑھا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن پھر بھی لوگ کیا ہوئے، دیکھ کر کیا ہوئے، کیا بولتے تھے کہ جادو ہے۔ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ اس کا الٹا یہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہیں، انہوں نے جادو سے یہ کیا ہے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ گئے، مکہ سے مدینہ گئے، اور وہاں سے ایک بڑا لشکر لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے تنگ کرنے والے لوگ اس وقت موجود تھے، ظلم کرنے والے لوگ اس وقت موجود تھے مکہ معظمہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی مظلوم، ظلم ستم سہ کر جب اللہ کا حکم ہوا تو مکہ سے مدینہ پہنچے، اور ایک بڑا لشکر لے کر مکے کی طرف حملے کی تیاری کی طرف جب بڑھے، اور جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزے لوگوں نے دیکھے، لیکن ایمان لے کر نہیں آئے۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مظلوم تھے مکہ معظمہ میں، اور ایک بڑا لشکر لے کر جب مکہ معظمہ آئے، اور سب لوگ اس وقت جتنے لوگوں نے بھی ظلم کیا تھا، چاہے مرد ہو عورتیں ہوں، اس وقت تب جمع تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ظلم ستم کیا ہے، مارا ہے وغیرہ جو بھی معاملہ ہے، میں ان تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں ان تمام لوگوں کو کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ لوگ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر ایمان لے کر نہیں آئے، پتھروں کا بولنا، درختوں کا چلنا، جانوروں کو بولنا، یہ دیکھ کر ایمان اتنے لوگ نہیں لے کر آئے جتنے آنے چاہیے تھے۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کو معاف کر دیا، یعنی تم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میں اس ظلم کو معاف کرتا ہوں، تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ، یہ کردار دیکھ کر بہت سے لوگ اس وقت ایمان لے کر آئے۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہم سامنے والے کو سدھارنا چاہتے ہیں اور اپنی طرف ان کو بلانا چاہتے ہیں تو خود کے کردار کو، حسن اخلاق کو ہمیں اچھا کرنے کی ضرورت ہے، زبانوں کو اچھا کرنے کی، ہاتھوں کو، پیروں کو، جو ہاتھ سے ہم ظلم کرتے ہیں، پیروں سے ظلم کرتے ہیں، زبان سے جو ظلم کرتے ہیں، ہمارا رویہ غریب لوگوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، امیر لوگوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، جاہلوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ تو اس رویے کو بدلے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ دیکھیں بڑے بڑے معجزے دیکھ کر لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے لوگوں کو انہوں نے معاف کر دیا، تو لوگ در جوب اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ تو یہ معافی ایک ایسا بڑا ہتھیار ہے کہ کہتے ہیں علماء کرام، معافی مانگنا یہ بڑی بات ہے۔ کوئی بول دیتا ہے کہ سوری مجھ سے غلطی وغیرہ، معافی مانگنا یہ بڑی بات ہے، لیکن معاف کرنا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ معاف کرنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر لے کر آئے تھے، چاہتے تو ایک ایک کی گردن اڑا دیتے تھے، قید میں ڈال سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر
अपना बदला नहीं लिया बल्कि लोगों को माफ़ किया। माफ़ करने का नतीजा ये निकला कि जितने लोग मक्का में रहकर ईमान लेकर नहीं आए, फ़तेह मक्का के बाद बहुत से लोग ईमान लेकर आए। पढ़े एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जुल्म करने से बचो। जो लोगों पर हम जुल्म करते हैं, पिछले जुमा मैंने बयान किया कि वो जुल्म अंधेरे की शक्ल में क़यामत के दिन हमारे पास आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला भी किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने लोगों पर जुल्म करना या फिर जुल्म करना मैंने अपने ऊपर हराम कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। किसी इंसान पर उससे ताकत से ज़्यादा काम नहीं दिया जाता। ये सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह भी किसी पर जुल्म नहीं फरमाता। और पढ़े एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जुल्म का मामला तो ये है कि जानवरों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। बेज़ुबान जानवरों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा क्योंकि वो बेअक्ल होते हैं। लेकिन उलमाए कराम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मज़लूम और जालिम को अल्लाह तबारक व तआला एक जगह जमा फरमाएगा। और जानवरों के मुतालिक उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को एक अपने सींग से मारा होगा दुनिया में, अल्लाह तबारक व तआला इसका भी बदला उन जानवरों को अता करेगा। सोचे, गौर करें, जानवर तो बेअक्ल होता है, जानवर तो बेअक्ल होता है, लेकिन उस जानवर ने अगर बेसींग वाली बकरी को मारा होगा तो उसका भी बदला अल्लाह तबारक व तआला मामला उन जानवरों का मामला अपनी बारगाह में फरमाएगा। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे मुफलिस गरीब शख्स दुनिया में कौन है? गरीब शख्स। सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, जिसके पास माल व दौलत नहीं है वो गरीब है। बात सही है, दुनिया में वो गरीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा गरीब कौन होगा? तो सहाबा कराम ने कहा कि जिसके पास नेक अमल नहीं होंगे तो वो सबसे गरीब होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, सबसे क़यामत के दिन सबसे मुफलिस शख्स, गरीब शख्स वो होगा जिसने बहुत हज किए होंगे, उम्रा किए होंगे, नमाज़ें पढ़ी होंगी, रोज़े रखे होंगे, ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह उन्होंने नेक अमल सब किए होंगे, सब किए होंगे। लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब वो शख्स पेश होगा, अगर उसने किसी पर जुल्म किया होगा, किसी मजलूम पर, किसी बेकस पर उसने अगर जुल्म किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम नेकियां, रोज़े करना, हज करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, दूसरे नेक अमल, तमाम अमाल अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक अमाल उस मजलूम शख्स के खाते में डाल देगा, नामे अमाल में डाल देगा। और उसके जब नेक अमल ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला जो मजलूम इंसान है, जिस पर जुल्म हुआ है, उसके गुनाह नेक इंसान के दफ्तर में डाल देगा, नामे अमाल में डाल देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोग आएंगे, अपनी नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात वगैरह सब तमाम चीज़ें लेकर आएंगे, लेकिन अगर उन्होंने किसी पर जुल्म किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों के नेक अमाल मुफलिस मजलूम शख्स के नामा अमाल में डाल देगा। और जब इसके नेक अमल ख़त्म हो जाएंगे तो मजलूम ने अगर गुनाह किए होंगे तो वो गुनाह नेक अमल के शख्स में नामा अमाल में डाल देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे मुफलिस, सबसे गरीब शख्स हुआ है जो बड़े बड़े नामा अमल लेकर आएगा लेकिन खाली हाथ हो जाए। बताने का हासिल कलाम मेरा ये है, मकसद ये है कि हम दुनिया में बहुत से नेक अमल करते हैं, लेकिन हमारे हाथों से, हमारी ज़बानों से, हमारे पैर से अगर जुल्म सितम होता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसका इंसाफ फरमाएगा। आज यहाँ पर लोग चंद रुपए देकर अपनी पावर से, अपनी पहचान से बच जाते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में ये मामला नहीं होगा। अल्लाह की बारगाह में ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। अगर हमने ज़र्रा बराबर गुनाह किए हैं उसका भी हिसाब व किताब होगा, ज़र्रा बराबर अगर नेकियां की हैं तो उसका भी हिसाब किताब होगा। और जो लोग जुल्म करते हैं उनके ख़ानदान हो, मोहल्ले हो, आपस में रिश्तेदारी हो, घर में हो, बरकतें नहीं होती। सबसे बड़ी मिसाल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यजीद लईन के कितने बेटे थे? उलमाए कराम फरमाते हैं कि यजीद लईन के 15 बेटे थे, लेकिन यजीद ने सैयदों पर जुल्म किया, इमाम हुसैन करबला वालों पर जुल्म किया, तो यजीद के 15 बेटों में से कोई एक बेटा जिंदा नहीं रहा। जुल्म करने की वजह से उसकी नस्ल आगे नहीं चली।
لیکن جو مظلوم تھے، اللہ والے تھے، صحابی رسول تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا صرف ایک بیٹا تھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ایک بیٹی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دنیا میں سیدوں کی تعداد، سادات کرام کی تعداد ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس پر ظلم ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں، نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی برباد کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سابقین اولین میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے مانی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں، جو مکہ میں سب سے پہلے لوگ ایمان لے کر آئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سب سے پہلے لوگوں میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں جان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ میں جب ان کو گورنر بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہاں کے لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنا، خط لکھنا شروع کیا کہ سعد بن ابی وقاص عدل سے کام نہیں لیتے، انصاف سے کام نہیں لیتے، کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتے، اور ان کو یہاں تک کہ نماز بھی صحیح سے پڑھنے نہیں آتی۔ یہ ایسی شکایتیں، کمپلیٹیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو ان کو اس پوسٹ سے، اس منصب سے ان کو برخاست کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہی کو بھیجا تحقیق کرنے کے لیے۔ جب سب جگہ تحقیق ہوئی، مسجدوں میں بھی وغیرہ تحقیق ہوئی، تو ایک شخص حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے۔ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ اے باری تعالیٰ، سعد میرا ماموں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تیری بارگاہ میں دعا کریں، اے باری تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمانا۔ وہ کیا تھے؟ مستجیب الدعوات تھے، لیکن لوگوں نے ان پر غلط الزام لگائے، ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، اور ایک سپاہی تحقیق کرنے کے لیے جب آیا تو ایک انسان مسجد میں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، ایک انسان کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، جنگ میں شریک نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ان کو نماز بھی پڑھنا نہیں آتی، صحیح سے پڑھنی نہیں آتی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے، اور اس شخص کے متعلق وہ بد دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عمر لمبی کرے، کیا کرے؟ تیری عمر لمبی کرے، اور تجھے فاقہ کش کی زندگی عطا کرے، غریبی کی زندگی عطا کرے۔ ایک بد دعا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ تو کتابوں میں آیا ہے کہ اس شخص کی عمر بہت لمبی ہوئی، بہت بڑی ہوئی، لیکن جتنی بھی عمر وہ جیا مفلسی میں، غریبی میں جیا، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ان کو لگی تھی۔ اور جب مرنے کا وقت جب قریب آیا تو انسان کہتا تھا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگی ہے، اس وجہ سے میرا آج یہ حال ہے۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ چند روپیوں کے خاطر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، کورٹ میں کھڑے ہو کر کھلم کھلا جھوٹی گواہی دیتے ہیں، ڈر کے معاملے میں ہو، لالچ کے معاملے میں ہو، یا پھر کسی فائدے کے معاملے میں ہو، جھوٹی گواہی دینا۔ اگر کسی کے متعلق ہم نے جھوٹی گواہی دی ہے، قیامت کے دن وہ شخص، وہ انسان ہمارا دامن پکڑے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ تم نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ تو تحقیق کیے بغیر کسی بھی چیز کا نتیجہ نہ نکالیں، دلیل، تحقیق، ثبوت لے کر کسی پر الزام لگائیں تو یہ بات اور ہے۔ بغیر دلیل کے اگر کسی پر ہم الزام لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی گرفت اور پکڑ ہوگی۔ اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید۔ جہاں پر ظلم و ستم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے برکتیں اٹھا دیتا ہے۔ ظالم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حاکموں کو پیدا کرتا ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو ہم اپنے گھر میں بڑے ہیں، محلے کے بڑے ہیں، شہر کے بڑے ہیں، تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر حقوق العباد عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل نہ سمجھو ظالموں کے کام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کاموں کو
बखूबी जानता है, बखबर है, अल्लाह तबारक व तआला जानता है। तो जालिम ना बने, मजलूम की मदद करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाएँ। आज के दरस में बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए। और हर घड़ी में, हर लम्हे में जब कभी भी इंसाफ का, अदल का मामला आए तो अल्लाह को डरते हुए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अल्लाह को डर कर इंसाफ और अदल का मामला करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।